اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، مسجد اقصی کے صحن سے شروع ہونے والا تصادم رفتہ رفتہ پھیلنے لگا ہے۔ اسرائیل پر یک کے بعد دیگرے 200 سے زائد میزائل حملے کر دیے گئے ہیں، جس نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں بڑی تباہی مچا دی ہے۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا اب بھی امت مسلمہ سوئی رہے گی؟ کیا اب بھی صرف بیانات سے ہی کام لیا جائے گا؟ اور کیا مسلم حکمرانوں میں اتنا دم باقی ہے کہ وہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو للکار سکیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہر مظلوم فلسطینی امت مسلمہ سے پوچھ رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، ماہ سیام کی آخر میں یہودیوں نے ظلم کی جو داستان رقم کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر کی شب مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس پر مسلم امہ کیوں خاموش ہے؟ 3 روز قبل مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی میں عبادت کے لیے جمع مسلمانوں پر اسرائیلی فورسز کے بہیمانہ تشدد اور فائرنگ کے باعث 200 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ افطار کے فوری بعد مسجد اقصی میں مسلمانوں پر حملے کی ٹھوس وجوہات سامنے نہیں آ سکی، تاہم ذرائع ابلاغ کی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں یہ کشیدگی گزشتہ کئی روز سے جاری ہے، جس کا آغاز اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کے بعد ہوا۔ ناظرین، مشرقی بیت المقدس کے اہم علاقے شیخ جراح میں فلسطینی املاک کو تباہ اور فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی دن سے حالات کشیدہ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس علاقے میں اسرائیل کی عدالت عظمیٰ نے ایک یہودی آبادکار تنظیم کے حق میں حکم جاری کیا تھا، جس سے انہیں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا اختیار مل گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف 70 سے زائد افراد نے اپیل دائر کی تھی، جس پر پیر کو سماعت ہونی تھی، لیکن عدالت نے سماعت ملتوی کر دی تھی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں اسرائیل نے بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر طاقت کا استعمال کیا۔ 27ویں شب کو بھی اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی، جس پر جھڑپ ہوئی اور کئی فلسطینی نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا۔ ناظرین، یہودی فوج نے اس سب کے بعد غزہ پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی، جس سے کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں خاندان دب گئے۔ کشیدگی کے دوران اسرائیلی بمباری سے فلسطین میں قائم غزہ کی پٹی میں موجود کثیر المنزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کی شہری آبادی پر راکٹ حملے کیے، جس کے نتیجے میں 10 بچوں سمیت 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پیر کی شب غزہ کی پٹی اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری سے گونجتی رہی، جبکہ رات کی تاریکی میں دھماکے کے بعد آگ کے بلند ہوتے ہوئے شعلے بھی دیکھے گئے۔ یروشلم کے قریبی علاقے شیخ جراح میں پچھلے کئی روز سے جاری احتجاج پر پولیس حملے سے حالات مزید سنگین ہو گئے، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ متعدد فلسطینیوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ جنگی طیاروں سے بمباری کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے بیت المقدس میں موجود شہریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جس کے نتیجے میں 700 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق شیخ جراح کا علاقہ یہودی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ فلسطینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 24 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں 130 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مغربی میڈیا نے سفارتی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کو بنیاد بنا کر بتایا کہ اقوام متحدہ، مصر اور قطر اسرائیل سے مظالم رکوانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج کی شیلنگ سے مسجد اقصی کے احاطے میں درختوں میں آگ لگی تو یہودیوں کے انتہا پسند جتھے نے شعلے اڑتے دیکھ کر ہیجانی رقص کیا اور فتح کے نعرے بھی لگائے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے بعد اب جو ایک اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فلسطین نے اسرائیل کو مکمل تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔
फलस्तीनी तंजीम हमास ने इसराइली जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के जनूबी जिला में साहिली शहर अस्कलान को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। रॉकेट हमलों में इसराइल की तेल पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। सनती शहर हालून में भी रॉकेट हमलों में टीवी स्टेशन की इमारत तबाह हो गई है। हमास के हमलों में 2 इसराइली हलाक होने की खबर सामने आई है। इतलात हैं कि कई शहरों में हंगामे और कशीदगी के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर की जाने वाली बिला जवाज फिजाई बमबारी के नतीजे में अब तक 35 अफराद शहीद और 220 जख्मी हो चुके हैं। शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मंगल की शब इसराइली फौज ने 12 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है। गजा में भी इसराइली हमलों में 2 बुलंद इमारात को निशाना बनाया गया था और इनके मुतालिक दावा किया गया था कि वहां अस्करियत पसंद क़याम पज़ीर है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दोनों फरीकैन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि फ़लस्तीन में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होना चाहिए। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने भी अपना दो टोक मौक़िफ़ पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। इसराइल के बढ़ते जुल्म पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी खामोश ना रह सके। फ़लस्तीन से भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए नामवर दानिश्वर नोम चॉम्स्की की पोस्ट शेयर की और अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टैंड विद गजा और स्टैंड विद फ़लस्तीन का हैशटैग शेयर किया। इससे कबल भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा था कि इसराइली फोर्सेस ने 27वीं शब को मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म किया, मैंने इसकी मज़म्मत की है। इनका कहना था कि मैंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी कहा है कि वो इस मामले पर तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मैंने खुद इस्लामोफोबिया पर बात की और सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता और इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म किया है इस पर काम करें, फिर इस्लामोफोबिया पर मुश्तरका कोशिशें करें। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से गजा में इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा कर दिया है, जहाँ बच्चों समेत दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान गजा में इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है, जिसके नतीजे में बच्चों समेत कई मासूम फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान एक और वहशियाना कार्रवाई की गई। फ़लस्तीनियों की बुनियादी आज़ादी पर रुकावटें डाली गई और मस्जिद अक्सा के अंदर और बाहर हमले किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि नहते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली अफवाज के अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल से अमवात हुई और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इंसानी इक़दार और इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि नहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली अफवाज के अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल से अमवात हुई और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इंसानी इक़दार और इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वह फ़लस्तीन के शहरियों पर ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोके। इनका कहना था कि खित्ते में पायदार अमन की वाहिद ज़मानत आलमी सतह पर मुतफ़िका लाहे अमल की बुनियाद पर 1967 से पहले वाली सरहद और अलक़दस शरीफ के दारुल हुकूमत के हामिल एक काबिल अमल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।